परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज शाम के समय में आपां परमेश्वर की हज़ूरी विच इकट्ठे होए हां। आओ अज दे दिन की किरपा दे लई परमेश्वर जी का धन्नवाद करते हुए प्रार्थना करिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर मसीह नासरी दा धन्नवाद करते हैं। तेरा शुक्र करते मेरे प्रभु जी अज इस दिन की किरपा दे लई मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया मेरे प्रभु जी। साडी आउण जाण विच साडी मदद ते सहायता कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु तुहाडे पवित्र स्वर्गदूतां ने साडी राखी कीते मेरे पिता परमेश्वर। साडे रास्ते नूं सीधा कीता मेरे प्रभु जी। सारियां उलझनां परेशानियां मुश्किलां बीमारियां तो सानूं बचा के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। प्रभु जी असीं शाम के समय में तुहाडी हज़ूरी विच इकट्ठे हुंदे मेरे पिता। तुहाडे पाक वचन नूं पढ़न और सुनन लई जा रहे मेरे प्रभु जी। साडी मदद करना मेरे पिता कि दिता होया अज दा इह खास वचन साडे हिरदियां दे अंदर जमा हो जावे और साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। और कोई भी शैतान दी शक्ति इस सुंदर समय नूं साडे कोलों चुरा ना पावे। असीं इह मंगदे हां साडे प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम विच, आमीन। अज आपां परमेश्वर दे वचन च जाणांगे पहला थैसलोनीकिया ਉਹਦੇ 5 नंबर अध्याय ਦੀ 14 और 15 नंबर आयत ਨੂੰ। हे ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੋ, ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ सदा भलाई दे मगर लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा कि वो कहते हे भरावो तुसी उन्हां नूं समझाओ जिहड़े ठीक चाल नहीं चलदे। मतलब पहला सानू की दस्सिया जांदा सी कि बुरे इंसानां तो दूर रहो, जिहड़े बुरे आ उन्हां तो दूर रहो किते तुसी बुरे ना हो जाओ। पर परमेश्वर का वचन सानू की दसदा कि जिहड़े ठीक चाल नहीं चलदे उन्हां नूं समझाओ, क्योंकि परमेश्वर ने सानू हर एक नूं दास बनाया आ, हर एक दी ड्यूटी लाई आ, हर एक दा यह फर्ज आया कि उन्हें रूहां नूं बचाउणा आ। ਜਿਹੜੀਆਂ रूहां गलत राहे जा रही आ, परमेश्वर का वचन सानू की दिता कि हर एक दी ये ड्यूटी आ कि हर एक ने रूहां नूं बचाउणा। वचन सानू की दसदा कि उन्हां नूं समझाओ ਜਿਹੜੇ ठीक चाल नहीं चलदे। मतलब बुरे नूं वेख के असीं पासा नहीं करना, असीं उस तों दूर नहीं होना, बल्कि उस बुरे नूं असीं समझाउण दी कोशिश करनी है कि वह भी ठीक चाल चले और सही रास्ते ते चले। कहते कमज़ोर दिल वाले नूं हौसला देवो, जिहड़े दिल दे कमज़ोर आ, जिहड़े छोटियां छोटियां परेशानियां विच आके बहुत ज़्यादा घबरा जाते आ, जिहड़े कई बार परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप कर जाते, आप उन्हां नूं समझाउणा आ कि अपने दिल नूं तकड़ा करो, क्योंकि साडे परमेश्वर ने सानू ताकतवर दिल दिता आ। निर्बलां नूं संभालो। निर्बल कौन आ? जिन्हां दा कोई सहारा नहीं हैगा, ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਰਬਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਨਾ ਆ, क्योंकि असी परमेश्वर विच आ, सानू परमेश्वर ने बदलिया आ, साडे परमेश्वर ने सानू नवां दिल दिता आ। इसलिए इस नवें दिल दे विच हर एक दे लई प्रेम होना चाहिए, हर एक दे लई धीरज होना चाहिए। असी अपने आप नू नमर रख के ये परमेश्वर दे सारे काम करने, क्योंकि जो वचन च लिखिया वो सानू हुक्म आ कि असी उन्हां नू पूरा करना आ। जिद्दां यीशु मसीह जी ने खुद भी एक भी हुक्म नू नहीं टालिया, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने साह छड्डण तो पहला ਉਹ हर एक वचन ਨੂੰ पूरा किया जो उन्होंने बारे बोलिया गया सी। उसी तरह ये जो सारे वचन हुक्म जो उपदेश सानू दिते गए आ, ये सानू भी पूरे करने पैणगे, फिर असी अपने परमेश्वर विच पूरे होवांगे। जिद्दां प्रभु जी ने कहा सी कि पूरा होया, उदां असी भी फिर ही पूरे होवांगे जे ये सारे वचन साडे दिल विच रहणगे। और जद कोई जरूरतमंद दिखे तो साडे अखां मूहरे ये वचन आउणा चाहीदा, असी उहदी मदद लई उठीए। हालेलुया। कहते वेखना कि कोई किसी बुरे के बदले बुरा ना करे। जिहड़ा कोई इंसान किसी नाल बुरा करदा आ, कहते उन्हें समझाओ कि तुसी उहदे बदले विच बुरा नहीं करना, क्योंकि सानू परमेश्वर ने वखरा कीता और साडे विच ये चीज़ां वखरियां होणियां चाहीदियां। जे बुरा इंसान साडे नाल कोई बुरा कर रहा आ ते जे असीं उहदे बदले बुरा करांगे ते असीं भी उसे इंसान वर्गे होए जिहड़ा बुरे दे बदले बुरा करदा, फिर साडे विच परमेश्वर ने की बदलाव कीता। प्रभु जी ने कहा कि मेरे लोग होणगे वो प्रेम दे पुतले होणगे, वो दुनिया दे लई नमूने होणगे।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਨਮੂਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਭਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆ ਉਹਦੇ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਤੱਕ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਔਰ ਉੱਤਮ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਰੂੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਦਾਸ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਔਰ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਆ? ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਔਰ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਪਰਖੋ ਔਰ ਕੀ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਔਰ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਆ। ਔਰ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਔਰਤ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਬੇੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਡੈਵਲ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਦਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਿਆ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਵਧਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬੋਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਆ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ।